شکریہ بھائی محمد علی شاعروں کے درمیان ساڈے جا بے شاعر بندہ آ جاؤں آیا تو میں یہ کہ ہنوں دے ہڈی آ جانی برداشت کریا. بڑی خوبصورت محفل ہے میرے واسطے جڑا ہے. خانے وال بھی چنگی ہے. زندگی دے بڑے 6 قیمتی سال اتنے گزرے 2014 تو 2020 تک. اور میرے بچیاں نے جڑا ہے شعور دی اکھ جڑی ہے وہ اسے ضلع کھولی خانے وال کبیرہ دوستان دیاں بڑیاں محبتیں اور یقین کرے کوئی مطلب کوئی دوسری گل نہیں ہے. اپنا گھر ہی لگتا ہے خانے وال کبیرہ خانے وال سارا اپنا گھر لگتا ہے. اور ساری جڑی ہے اس تو علاوہ جڑی ساری سانجھ ہے ساری بولی دی سانجھ جڑی ہے ساری جڑی لہجے دی سانجھ ہے وہ بڑی وڈی سانجھ ہے. تے سانوں اس تے بھی فخر ہے. ساڈوں مطلب کوئی اتنے آ کے اپنائیت تو علاوہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی. ایویں محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کو اٹھ کے بندہ شور کوٹ ٹپیا تے گھر ہی آ گیا. بڑی خوبصورت محفل قومی زبان پاکستان دی قومی زبان اور پنجاب دی قومی زبان جڑی ہے انہوں نے بڑا خوبصورت امتزاج. اور چھوٹے عزیز دوستوں نے بڑے خوبصورت اردو دے شعر بھی آکھے پنجابی دے شعر بھی آکھے اور بڑا اعلیٰ انتظام ساتھیاں دا. باقی زیادہ گھٹ بندے میٹر نہیں کرتے. سنن والے 4 بھی ہون تو بہت ہوندے ہیں. اور میرا خیال ہے صاحب ذوق ہو سارے اور جڑے ہن تک بیٹھے ہو وہی گنے چنے لوگوں نے خوبصورت طریقے نال تساں سنیا. ساڈا جڑا سماج ہے ساڈا جڑا معاشرہ ہے وہ دن ب دن تباہی ول جا رہا ہے. وہ بہت سارے فیکٹر جڑے نے مہنگائی یہ وہ ساری چیزیں ہونگیاں. لیکن جڑا سب تو بڑا اس ساڈے اخلاقی انحطاط کی وجہ ہے وہ ساڈا ادب اور کھیل تو دور ہونا. ساڈے کھیل دے میدان جڑے ہیں وہ ویران ہیں. ساڈی نوجوان نسل جڑی ہے وہ دی ترجیحات جڑیاں ہیں وہ بدل گئی ہیں. وہ ہر چیز دا منفی مثبت استعمال ہوتا ہے. ساڈے کول بدقسمتی نال جڑا موبائل دا استعمال ہے اس دور دی آنے والی نسل نو اسی اس حساب نال تربیت نہیں کر سکے اور اس نے سانو کھیل دے میدان تو ساڈی نسل دور کر دیتا. دوسری جڑی سب تو وڈی وجہ ہے وہ ساڈا ادب تو دور ہونا ہے. دنیا دا کوئی بھی فن ہے تسی شاعر ہو مصور ہو ادیب ہو تسی گلوکار ہو موسیقار ہو یہ سچ ہے. فن جڑا ہے وہ سچ ہے. اور وہ فن جڑا ہے اگر تھوڑے اندر سچ نہیں پیدا کر سکتا وہ جڑا تھوڑا فن ہے وہ تھوڑے کردار سچائی نہیں لیا سکتا. وہ فن تھانوں اگر بہتر انسان نہیں بنا سکتا. وہ فن جڑا ہے تھانوں معاشرت ایک مثبت اور باصلاحیت انسان نہیں بنا سکتا. اس فن وچ کھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ساڈے جس دور جسی پڑھے ہیں سکولوں دے وچ بزم ادب کا پیریڈ جڑا ہے وہ ایک لازمی حصہ ہوندا ہے. جمعرات والے دن یا جمعے والے دن ایک پیریڈ ہوندا ہے جس دے وچ نوجوان نسل دے جڑے بچے جڑا اپنا کردار ابھار رہے ہوندے ہیں انہوں نے جڑا ہے مزید تربیت اساتذہ دے کے انہوں دی صلاحیتاں. کوئی بچہ شاعر بننا چاہتا ہے کوئی بچہ ادیب بننا چاہتا ہے کوئی بچہ افسانہ نگار بننا چاہتا ہے کوئی بچہ ناول نگار بننا چاہتا ہے کوئی نعت خوان بننا چاہتا ہے کوئی گلوکار بننا چاہتا ہے. وہ دی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور ایک نرسری آئی سکول بدقسمتی نال سروں تو معذرت نال جدوں دی ساڈے کول تعلیم کاروبار بنی ہے کاروبار دے نالے ساڈا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ساڈی نرسری جڑی ہے ساڈی جڑی نوجوان نسل ہے وہ دے کول کوئی باقاعدہ منظم تربیت کا جڑا ہے کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو مار جعفر انجم یا دوسرے ساڈے جڑے سینئر ساتھی شعراء نے انہوں دی ایک مطلب ذاتی کاوش ہے جڑے اس نسل نو بہتر کر کے اگے لیا رہے ہیں. اس واسطے لوگ بھی دار دے مستحق ہیں. ایک تو بالوں گزارش ہے کہ ادب تو دسیا فن سچ ہے تے فن کوئی نہ کوئی بندے کو ضرور ہونا چاہیے. شاعری ہوئے ادب ہوئے موسیقی ہوئے ناول نگاری ہوئے افسانہ نگاری ہوئے گائکی ہوئے. اور دوسری جڑی ہے سپورٹس سارا بھی گزارش کرتا ہے ماشاء اللہ بہت وڈا ادارہ ہے. اگر ساڑھی 2 منٹ گل کرن نال کوئی ایک ادا جڑا مہینے چ ایک ادی اس طرح کی نشست رکھ لو اپنے کالج جس کے دوران تھوڑے باصلاحیت لوگ بچے جڑے کی جا سکیں. ساڈے مطلب پروفیسر مختار صاحب نام پبلیکیشن کی انہوں نے رکھی ہے بنیاد اور پہلی کتاب انہوں نے چھاپی ہے بڑی خوبصورت کتاب چھاپی ہے بیڑیاں بھائی جعفر انجم جٹیانہ صاحب کی.
इस तरह के जिहड़े लोग ने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं इनफरादी सतह ते भाई मुख्तार जै लोग जिहड़े ना जिहड़े जनून जिहड़े इस काम नूं जनून समझते हैं वो जनून नाल चंबड़े होए ने और कोशिश कर रहे हैं इस काम नूं अगे लियाउण दी लेकिन इस काम नूं मजीद अगे मुनज़्ज़म सतह ते करन दी लोड़ है। एक तो गुजारिश ये है दूसरी जिहड़ी है किताब तुहाडे सामने बेड़ियां साडी खुशकिस्मती है बल्कि तुहाडे वास्ते हैरान कन गल होनी है कि साडे कोल दो जिहड़े साडे शायर मौजूद ने अगर तुसी आम तौर पर सोचोगे तो शायद तुहानूं लगे कि बंदे दा हो ही नहीं सकता पुलिस के मुलाजिम होण और शायर भी होण बहुत घट हुंदा है। खान आरिफ खान साहब तुहाडे सामने पहले पढ़ के गए ने भाई अंजम जटियाणा साहब इस किताब के मुसन्निफ पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम ने भाई आरिफ खान पंजाब पुलिस के मुलाजिम ने भाई अंजम जिहड़ा है बहुत अरसे तो मतलब शायरी दे विच है ने दोड़ा नज़म और गज़ल तीनों दे विच माशाअल्लाह कमाल महारत है और इंशाअल्लाह तुहाडे सामने कलाम सुनाणगे भी। पिछले दफ़ा कुछ अर्सा दिन पहले साढ़े उत्थे अपने इकट्ठ होया इस किताब के हवाले नाल और 500-600 बंदा आई उस इकट्ठ दे विच ते सब तो अहम गल उदों भी की और अज भी कर रहे हैं कि साडी जिहड़ी ये पट्टी है जंग खानेवाल बिहाड़ी जटकी बोली या जंगली बोली जिसी असाने हैं इस साडी पट्टी दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा मसला है और बड़े वड्डे वड्डे लोग होए ने और वड्डे वड्डे लोग जिहड़े ने वड्डे वड्डे दिमाग होए ने और सिर्फ ना सांभण की वजह तो ना लिखण की वजह तो उन्होंने बहुत सारा कलाम जाया हो गया कि इस लोगों का इस पासे रुझान नहीं आई। अंग्रेज आता है कि वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड वर्क नॉट डन जिहड़ा काम तुसां कागज ते नहीं लियांदा वो हवा च हो गया वो किसी खाते दे नहीं। इस वास्ते उत्थे मैं गुजारिश की कि जिहड़े साडे साथी हो वेखो कलाम दा म्यारी होना बस बहुत सारे साथी जिहड़े वो इस वजह तो कलाम सारी जिंदगी शक च रहिंदे पता नहीं साडा कलाम म्यारी है कि नहीं छप्पण वाला है या नहीं। मुड़ कई साथियों उस्ताद इनके टक्कर जाते हैं वो सोचते पता नहीं शके मेरे नाल अगे ना वध जाए यदि किताब मेरे नाल पहले ना छप जाए वो भी इस पासे नहीं लगन देंगे। ठीक है कि छपना जिहड़ा है वो बहुत जरूरी है। नौजवान नस्ल के साथी हो जिसले तुहाडा इतना एक कलाम बन जाए कि वो छप्पन के काबिल हो जाए तो भाई मुख्तार ने बेड़ा भी उठाया कि असी किसी हद तक माली मुआवनत करके भी इस किताब में छापांगे कि जरूर साथी छपोगे नहीं। मैं बिला मुबालगा तुसी इहनूं तसब कहो या जो मर्जी कहो लाहौर वाले जिहड़े शुरा ने या अदीब ने साडे नाल क्यों होते हैं कोई उन्हां दे विच कोई विजडम ज़्यादा नहीं है कोई कलाम नहीं। हुण बाबा नजमी बाद आसान तो अज तक कुछ नहीं नजर आई वो इंग्लैंड तक ही फिर आया सरकारी खर्चियां से। ये साडे जिहड़े साथी बैठे उन्होंने बहुत बड़े लोग ने लेकिन वजह की है कि वो लोग मीडिया ते बैठे ने मीडिया के नाल बैठे ने छपते ने वो चीज़ अगे आ जाती है। साडा बंदा सारी जिंदगी जिहड़ी वो कन्फ्यूजन निकल आउंदा भी की पता नहीं मैं अपने आप च इतमाद ही नहीं हुंदा। हालांकि तुसीं सारे साथी ने गल्लां किसी बंदे ने छोटी गल नहीं की हर बंदे ने बहुत वड्डी वड्डी गल की है और दानिश दियां अकल दियां गल्लां कीतियां ने। लेकिन फर्क की है कि वो लोग जिहड़े ने जो सोचते हैं कागज ते लै आउंदे ने माड़ा चंगा उत्थे बैठे ने नाल अटैच बैठे ने और निकल जाता है। तो सारे साथी ने गुजारिश ये है कि ज़रूर छपना चाहिए और छपो इस तो इलावा कोई हल नहीं है। तो मीडिया मोबाइल की या फेसबुक की अहमियत अपनी जगह पर लेकिन यह किताब जी है मशीनरी जी खराब भी हो सकती है मोबाइल का डाटा उड़ भी सकता है लेकिन यह किताब जी है इस अलहमदुलिल्लाह कायम रहना है और तुहाडे रिकॉर्ड दे रहना है। तो गल्लां इत्थों तक हो गई। एक तीसरी गल जी उत्थे भी मैं की आई शायद रंग च भंग भी लगे तो बड़ी माजरत के नाल अपनी होंद का सवाल है अपनी धरती बचावन का सवाल है अपनी सकाफत बोली का संभालन का सवाल है अपनी जबान जी है वो संभालन का सवाल है। पिछले महीने बलोचिस्तान दे विच 23 मजदूर जिन्होंने सिर्फ इस वजह तो ज़िबा कर दिता गया कि उन्होंने शनाख्त जी है वो पंजाब की धरती है जिहदे विच शायद एक दो लोग मेरा ख्याल खानेवाल में भी है। सर सवाल तुहाडे अंदर है पावना है नौजवान नस्ल के अंदर तसब नहीं फैलाना असी कभी भी ये नहीं चाहते। असी अलहमदुलिल्लाह यूनाइटेड पाकिस्तान चाहते हैं एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं लेकिन अपनी होंद की कीमत नहीं। ठीक है
सवाल है ज़हन च पाना है कि उन्होंने कसूर किया जो 23 बंदे अपनी शनाख्त की वजह तो मारे गए। ये सवाल जोड़ा हमेशा ज़हन च रहना चाहिए और सोचना इस गल पर कि वो 23 बंदे जोड़े हैं उन्होंने की कसूर है। यही सवाल है। पंजाब नाल अज तो नहीं 1900 बल्कि अंग्रेज़ दौर के आवन तो ज्यादती हो रही है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होना कि अंग्रेज़ के आने तो पहले पंजाब का लिटरेसी रेट 87% आई, 87% पंजाब का लिटरेसी रेट आई गोरे के आने तो पहले। और गोरे ने जो इतने सब तो पहला काम किया कि उन्हें साडा कायदा खोलिया, पंजाबी कायदा। और जो बंदा पंजाबी कायदा वापस करता सी उन्होंने बाकायदा वो पेमेंट की जाती सी, उन्हें पैसे दिते जाते सन कि इन्होंने लोगों को शौर तो दूर रखना। और खतरा की है कि सब तो वड्डी मजामत जी है तुहाडे पंजाब विच हुई है। लोग कहते हैं कि पंजाबियों के उत्ते आके हमला कर जाते हैं, ऐसी गल नहीं। अहमद खान खरल, बुल्ला भट्टी, निजाम लोहार एडी वड्डी वड्डी मजामत इस तारे ने। शायरी आ जाओ, बुल्ले शाह तो वड्डी मजामत केड़ी है। हीर जड़ी है, हीर कह दो दे मखसूस किरदार दे के मजामत का किरदार है। ठीक है जी। शायरा दोस्तों भाइयों ने भी यह गल अगे उत्थे भी की है कि जुल्फां दी गल्लां, होठां दी गल्लां, रुखसारां दी गल्लां, इन्हां दवाम कोई नहीं। ठीक है, दवाम की शायद और जरूरत किस चीज़ की है? मजामत की जरूरत है इस जबर के निज़ाम के खिलाफ। जिवें भाइयों ने गल की बिजली के बिल जोड़े बड़े औखे भरने हो गए, तो इस दौर भी सुते रहोगे तो फिर भरने ही पैणगे, भावें वो टूंबा वेच के भरीए तो भावें कोठे वेच के भरीए, बिल भरने ही पाने। ठीक है जी। तो ये जेड़े कीमती लोग बैठे ने ये मुआशरे का अख ने, ये मुआशरे के कान ने, मुआशरे का जबान ने। इन्हां दी गल कीती जेड़ी है वो जितना सरकती है शायद तुहाडी मेरी गल कीती नहीं सरकती। ये दो चार गल्लां सन। बहुत शुक्रिया, बड़ा कबीर वाले ने बड़ा प्यार दिता, मुहब्बत दिता, तीसरे जिले च बुला के इज्जत दी। अल्लाह ताला तुहानूं बहुत खुशियां देवे, सलामती रखे। बहुत शुक्रिया।